Now, in this session, we will discuss about the structure of mitochondria. So, why will we know the structure of mitochondria means? So, the function of mitochondria is to generate the ATP by oxidizing selected food material in the presence of molecular oxygen. So, that's why we will learn the structure of mitochondria here. So almost all eukaryotic cell contains one or more mitochondria. So mitochondria are the site of cellular respiration and are primary source of almost all of the ATP generated in a photosynthetic cell. So therefore they are known as the powerhouse of the cell. Power houses of the cell. So, what is the size, shape, number of mitochondria is extremely variable. So, it depends upon the type of the cell, and its metabolic activity site, and its metabolic activity site. So mitochondria typically it is a rod shaped structure. So what is the shape of mitochondria here? It is the rod shaped structure. So structurally mitochondria are composed of two membranes, a smooth outer membrane and a inner membrane. Outer membrane and inner membrane. So it is the inner membrane. So the outer membrane forms uninterrupted outer boundary of mitochondria, and the outer surface of the outer membrane bears a number of spherical particles which contain nicotinamide adenine linked hydrogenases, and the inner membrane is convoluted to form a large number of folds called cristae. So here they are called as cristae, which is project into inner chamber. So the two membranes of the mitochondrion are separated by electron transparent region. This region is called as intermembrane space. Intermembrane space. So the space bounded by the inner membrane is called as the inner chamber. So it is white space and is filled with a matrix which contains dense granules. So here dense granules, ribosomes, and mitochondrial DNA. It is a matrix granules, ribosomes and mitochondrial DNA. So the granules consist of insoluble inorganic salts and are believed to be the binding sites of divalent ions like magnesium and calcium, and 2 to 6 circular DNA molecules present within the matrix.
and the inner membrane and the cristae are seen to be covered with small projections, and each of which consists of spherical particles connected to a membrane by a short stalk. So these spherical particles are called as elementary particles. Elementary particles or F1 particles. So these particles correspond to a special ATPase F0, F1 or ATP synthetase involved in the coupling of oxidation and phosphorylation. It looks like in this image. So here F0 and F1 ATPase structure. So each F1 particle consists of a based piece which is look like a stalk and a head, which is the round is called as a head, and connected with the tail-like particle is called as stalk. So the headpiece contains ATPase. The headpiece contains ATPase proper. The stalk consists of oligomycin sensitivity conferring proteins and a coupling factor F6. So the base piece F0 contains the proton channel. The catalytic site for ATP synthesis is contained in the alpha 3, beta 3 and gamma 3 multimer of subunit 1. So the structure of ATP synthase was discovered by Efrain Racer. So it is the synthesis of ATP or generating of ATP by oxidizing selected food material in the presence of molecular oxygen. సో ఎందుకు ఇక్కడ మైటోకాండ్రియా స్ట్రక్చర్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే, సో అన్ని యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో మోర్ దెన్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ మైటోకాండ్రియాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇవి ఆక్సీకరణ చర్యలలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి కణాంగాలు అన్నమాట. అందుకనే వీటిని ఏమైనా పిలుస్తామంటే పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది సెల్. కణ శక్త్యాగారాలు అని పిలువబడుతుంది అనమాట. మొట్టమొదటి దీన్ని కనుగొన్నది ఎవరంటే ఎఫ్రెయిన్ రేకర్ అనే అతను కనుగొన్నాడు. ఆ తర్వాత బెండా చాలా మంది దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట. సో అలాంటి మైటోకాండ్రియా స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది 2 పొరలు కలిగి ఉంటుంది. బయట స్మూత్ గా ఉండే, అది నునుపుగా ఉండే పొరనే బయట పొర అని, లోపల ఉన్న మృతులు పొడినటువంటి పొరని ఏమంటామంటే లోపలి పొర లేదా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అంటాము. ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ అంటాము.
సో లేదా దీన్ని ఏమంటామంటే పెరిమైటోకాండ్రియల్ సర్ఫేస్ అని కూడా అంటాం, పెరిమైటోకాండ్రియల్ త్వచం అని కూడా పిలువబడుతుంది. సో ఇలాగ లోపలి పొరలో అనేక ముడతల వంటి నిర్మాణాలని కలిగి ఉండే దీన్ని ఏమంటామంటే క్రిస్టే అంటున్నాము. ఈ ముడతలుగా ఏర్పడినటువంటి ఈ ద్రవ కణజాలాన్ని ద్రవరూపమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని ఏమంటామంటే మ్యాట్రిక్స్ లేదా మాత్రిక అంటాము. సో ఈ మాత్రికలో అనేక మాత్రిక రేణువులు ఉంటాయి. దాంతో పాటు రైబోజోమ్లు, మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ. సో మనకు డిఎన్ఏ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందని నేర్చుకున్నాము. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రజెన్స్ ఇన్ న్యూక్లియస్. సో ఇన్ లెసర్ ఇన్ క్వాంటిటీ ప్రజెన్స్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆల్సో. మైటోకాండ్రియాలోనూ ఉంటుంది డిఎన్ఏ పదార్థము, అలాగే క్లోరోప్లాస్ట్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట, అక్కడక్కడ తంతు రూపంలో. సో దాంతో పాటు ఏటీపీ సింథేజ్ అనే ఎంజైమ్ కూడా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మ్యాట్రిక్స్ కలపబడినటువంటి గ్రాన్యూల్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ఎలిమెంటరీ బాడీస్ లేదా ఎలిమెంటరీ ఫిలమెంట్స్ అని పిలుస్తాం, లేదా ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం, లేదా F1 పార్టికల్స్ అని కూడా పిలువబడతాయి అన్నమాట. సో ఇలాగా ఈ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ అనేది ముఖ్యంగా 6 సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయన్నమాట, వృత్తాకారంలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏలు. సో వీటితో పాటు అక్కడక్కడ డైవాలెంట్ అయాన్స్, ద్విబంధం కలిగినటువంటి అయాన్స్ ఏవేవి అంటే ఈ మెగ్నీషియం కానీ కాల్షియం అయాన్స్ ప్రజెన్స్ అయి ఉంటాయి. సో వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని తీసుకుంటే ఇవి అయాన్స్ లో క్యాటలిటిక్ గా వర్క్ చేసి ఈ ఏటీపీ సింథేజ్ ఎంజైమ్ కావాల్సినటువంటి స్టిమ్యులెంట్ ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. సో అట్లాగే ఈ F1 పార్టికల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ F1 పార్టికల్స్ గమనించినట్టయితే 2 భాగాలుగా విభజన చూపిస్తుంది, వృంతము, తల అని. సో వృంతాన్ని మనం ఏమంటామంటే F0 అంటున్నాము, స్టాక్ అంటున్నాము. ఇది హెడ్ పార్టికల్ F1 పార్టికల్ అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ F1 పార్టికల్స్ లోని ఏటీపీ సింథేజ్ అనేది ఎంజైమ్ ఉండి ఏటీపీని జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి ఏటీపీని ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది అనే దాంట్లో మనకు నెక్స్ట్ ఏ ప్రాసెస్ లో తెలుసుకోవచ్చు అంటే, జస్ట్ మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపించానంతే ఏటీపీ సింథేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ చూడండి మ్యాట్రిక్స్. సో ఏటీపీని జనరేట్ చేస్తుంది ఏటీపీ ఫాస్ఫేట్ లో. సో ఇది F0 గ్రాన్యూల్, ఇది F1 గ్రాన్యూల్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో తర్వాత ఇది ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్, ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్, ఇది మైటోకాండ్రియా అన్నమాట. ఈ పైన ఉండేది ఏంటంటే అవుటర్ మెంబ్రెయిన్. సో ఇది జస్ట్ మీకు ఇది ఎంత వద్దు, నార్మల్ సెల్ ఎలా జరుగుతుంది, క్యాన్సర్ సెల్ ఎలా అవుతుంది, ఇలా అంత వద్దు. సో జస్ట్ ఏటీపీ సింథేజ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, సో వెన్ ద ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్, so that time ATP synthase activated in inner side of the matrix. So when these protons are throughout from the matrix into intermembrane or inner membrane, so every 3 protons are delivered from the matrix into outer membrane. 1 ATP energy can be released. సో ఇది ఎలా రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పే దాంట్లో ముఖ్యంగా ప్రోటాన్ల యొక్క గాఢత పెరిగే కొద్దీ ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అనేది పెర్మేబుల్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలాంటి ప్రోటాన్స్ కి. అప్పుడు ఈ ఏటీపీ సింథేజ్ అనే ఎంజైమ్ F1 గ్రాన్యూల్స్ తో ఈ ప్రోటాన్లన్నీ బయటకు రిలీజ్ చేయబడుతుంది అనమాట. సో ప్రతి 3 ప్రోటాన్ల యొక్క రిలీజ్ కి ఒక ఏటీపీ మాలిక్యూల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ జరుగుతుంది. అది ఎలా జరుగుతుందనే దాంట్లో ఫర్దర్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుంటాము. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. సో శ్వాసక్రియ రకాలు అనేది ఎలా ఉన్నాయా, సో ఉంటే ఏంటి అనేది తీసుకున్నట్టయితే, సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము సెల్యులార్ ఆర్గనెల్స్ లోనే రెస్పిరేషన్ జరుగుతుందని చెప్పి. సో సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ మే బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 categories. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఆక్సిజన్. సో దే ఆర్ aerobic respiration and anaerobic respiration. So what is mean by aerobic respiration?
So it is the useful method of respiration which takes place in the presence of oxygen. So with the help of enzymes and oxygen respiratory substrates are completely oxidized to carbon dioxide and water. So this reaction is an exergenic or exothermic reaction releasing energy. So for example, so the organic food materials are broken down into carbon dioxide and water in the presence of atmospheric oxygen is called as aerobic respiration. So it involved at least four major steps. So first of all, what is meant by aerobic respiration? The organic food materials are broken down into carbon dioxide and water in the presence of atmospheric oxygen is called as aerobic respiration. So here oxygen is employed as a terminal oxidant where it combines with the hydrogen to form water. So here glucose is split. Glucose formula is C6H12O6 is split in the presence of oxygen and then releases of carbon dioxide, water and energy. So the aerobic respiration is the usual mode of respiration. So the term respiration when used without the qualification always denotes aerobic respiration. And then another one is anaerobic respiration. So oxidation of respiratory substrates in the absence of atmospheric oxygen is termed as anaerobic respiration and it involves the incomplete oxidation of organic food into ethyl alcohol and carbon dioxide. So the anaerobic respiration, so same glucose is split in the absence of oxygen and releases the ethyl alcohol plus carbon dioxide and energy. When you compare to the aerobic respiration with the anaerobic respiration, the more energy are released in the aerobic respiration than the anaerobic respiration. So, though widespread, aerobic respiration is obligatory in only a few microorganisms like yeast and bacteria. Yeast and bacteria. So the term anaerobic respiration is a bit confusing. It is therefore more commonly described as a fermentation. Fermentation. So because it's identified with the alcoholic and other fermentations. So what are the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration? Aerobic respiration and anaerobic respiration. So here
It is common in all living cells, but it is rare in occurrence, but common in microorganisms. Microorganisms. And in aerobic respiration, releases more energy per unit substrate consumed. Release more energy, and here less energy. So it occurs in the presence of oxygen. So here absence of oxygen. So carbohydrates are oxidized completely and are broken down into carbon dioxide and water. So here carbohydrates are oxidized partially with or little release of carbon dioxide. And here Krebs cycle and electron transport are operate in the process. So here does not operate in the process of aerobic respiration in the microorganisms. So the process is not toxic to cells, not toxic to cells, but here the process is toxic to cells. So here are the differences between aerobic and anaerobic respiration. సో కణాల్లో జరిగేటటువంటి కణ అంగాల ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్నే కణ శ్వాసక్రియ అని పిలువబడుతుంది అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ శ్వాసక్రియ అనేది రెండు రకాలుగా చూపించారు అన్నమాట. ఏ రకంగా అంటే వాతావరణంలో గ్రహించేటటువంటి ఆక్సిజన్ బట్టి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మరియు ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాము. సో ఏరోబిక్ దీన్ని ఏమంటామంటే వాయు శ్వాసక్రియ అంటాము. వాయు అంటే వాయువుల్ని గ్రహించి అక్కడ ఎనర్జీని ప్రిపేర్ చేయడం అన్నమాట. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే తెలుగులో అవాయు శ్వాసక్రియ అని పిలువబడుతుంది. సో వాయు శ్వాసక్రియ అని అంటే ఏంటి అని గమనించినట్టయితే, సో ఇక్కడ కర్బన పదార్థాలు అనేటివి ఎలా విచ్ఛిన్నం చేయబడతాయి అంటే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఆక్సిజన్, వాతావరణంలో ఉండే ఆక్సిజన్ ను గ్రహించి ఇక్కడ కర్బన పదార్థాలు అంటే ఏవి, గ్లూకోజ్. సో ఆ గ్లూకోజ్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయబడుతుంది, విచ్ఛిన్నం చేయబడి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నీటిని రిలీజ్ చేయబడతాయి అన్నమాట. నీటితో పాటు కొంత శక్తిని రిలీజ్ చేయబడతాయి అన్నమాట. అలా చేయబడేటటువంటి ప్రాసెస్ నే మనం ఏమంటామంటే వాయు సహిత శ్వాసక్రియ లేదా ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనబడుతుంది. అట్లాగే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ స్ప్లిట్ చేయబడుతుంది, కార్బోహైడ్రేట్ లేదా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అంటున్నాం దీన్నే. సో ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ చేయబడుతుంది. కాకపోతే ఎప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ చేయబడుతుంది, ఈవెన్ ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లేకపోయినా జరుగుతుంది అనమాట. సో అలాంటి టైంలో ఏర్పడేటటువంటి అదస్థ పదార్థాలు ఏవి అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఏంటి, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు కొంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నమాట. కాకపోతే ఇక్కడ పార్షియల్ గా జరుగుతుంది అనమాట, పూర్తి శ్వాసక్రియ అనేది జరగదు కాబట్టి ఎనర్జీ కూడా తక్కువగానే ఉత్పత్తి అవుతుంది అనమాట. వేటితో పోల్చుకున్నప్పుడు ఏరోబిక్ లేదా వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు. సో కాకపోతే ఇక్కడ వేటిలో జరుగుతుందంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటి ఈస్ట్, బ్యాక్టీరియా అలాంటి వాటిల్లో ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లేదా అవాయ శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతుంది.
సో అలాంటి టైంలో ఇక్కడ మనం ఏంటి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఏరోబిక్ అండ్ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కానీ గమనించినట్టయితే వాయు సహిత శ్వాసక్రియకి అవాయు సహిత శ్వాసక్రియకి ఉన్నటువంటి భేదాలు గమనించినట్టయితే వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అన్ని రకాల కణాల్లో కణాల్లో జరుగుతుంది అనమాట. ఈవెన్ ప్రోక్యారియోట్స్ లో కూడా ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, యూకారియోట్స్ లో కూడా జరుగుతుంది, అన్ని ప్లాంట్స్ లో అనిమల్స్ లో జరుగుతుంది అనమాట. బట్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఓన్లీ ఇన్ బ్యాక్టీరియా కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది. అట్లాగే ఈ వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో ఎక్కువ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది, కానీ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో తక్కువ శక్తి అనేది ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లేదు వాయు సహిత శ్వాసక్రియ ఆక్సిజన్ సమక్షంలో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది లేదు, ఆక్సిజన్ లేకపోయినా ఇక్కడ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. సో అట్లాగే ఇక్కడ వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ని విచ్ఛిన్నం చేసి బ్రేక్ డౌన్ చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీటిని విడుదల చేస్తే ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు పార్షియల్ గా మాత్రమే కార్బోహైడ్రేట్ ని బ్రేక్ చేసి కొంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మాత్రమే రిలీజ్ చేయబడుతుంది అనమాట. అట్లాగే ఈ వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో ముఖ్యంగా క్రెబ్స్ సైకిల్ మరియు ఎలక్ట్రాన్ రవాణా జరిగి ఈ ప్రాసెస్ లో శక్తి ఉత్పన్నం చేయబడితే ఇక్కడ మాత్రము అలాంటి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉండదన్నమాట. కంప్లీట్లీ ఇక్కడ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఫెర్మెంటేషన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. కిణ్వన ప్రక్రియ ద్వారా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అట్లాగే ఇక్కడ ఎలాంటి విషపూరితమైనటువంటి కణంలో ఎలాంటి విషపూరితమైనటువంటి అంశం అనేది జరగదు, కానీ ఇక్కడ అలాంటి విషపూరితమైనటువంటి పదార్థాలు ఏర్పడే అవకాశాలు అనేటివి ఉంటాయన్నమాట ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగే ప్రాసెస్ లో. ఇట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఇలాంటి ఈ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో కానీ గమనించినట్టయితే ఎలా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందో అని చెప్పే దాంట్లో, సో జనరలీ ద ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ organic food materials are break down into carbon dioxide and water in the presence of atmospheric oxygen. It involves at least 4 major steps. If a carbohydrate like glucose is the respiratory substrate. So these stages are: Number 1, glycolysis or glycolysis. So glycolysis breakdown of glucose to pyruvic acid. Glucose to pyruvic acid. And next one, here link reaction, the pyruvic acid does not enter directly into the Krebs cycle. Before that, during oxidative decarboxylation of pyruvic acid convert into acetyl coenzyme A, and then acetyl coenzyme A enter into the Krebs cycle, or also called as TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. And then the products of tricarboxylic acid in the cycle and transport of electrons, and then prepare into ATP energy through oxidative phosphorylation. సో ముఖ్యంగా ఈ ఏరోబిక్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏమో చెప్పుకున్నాం కదా. సో అలాంటి వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అనేది ముఖ్యంగా ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పే దాంట్లో ఇక్కడ 4 దశలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ 4 దశల్లో మొదటి దశ ఏంటంటే గ్లైకోలసిస్. సో ఇక్కడ గ్లైకోలైసిస్, సో గ్లూకోజ్ అనేది ఏం జరగాలి, బ్రేక్ డౌన్ జరగాలి. అలాంటి గ్లూకోజ్ అనేది ఏమిగా ఏర్పడుతుంది అంటే
పైరువిక్ యాసిడ్ గా ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ది సెల్. సెల్లో ఉండే కణ ద్రవ్యంలో మాత్రమే ఇలాంటి చర్యలు జరుగుతాయి. సో ఈ గ్లైకోలిసిస్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ ద బోత్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోకారియోట్స్ అండ్ యూకారియోట్స్. అది ఎలా ఉంటుందనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూసుకుందాం. అలాంటి గ్లూకోజ్ అనేది పైరువిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో నెక్స్ట్ క్రెబ్స్ సైకిల్ జరగాలి ఇన్ మైటోకాండ్రియా. సో ఆ మైటోకాండ్రియాలో క్రెబ్స్ సైకిల్ జరగాలి అంటే పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ట్రైకార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్ కి ఈ చర్యలు జరగడానికి పెర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ గా ఉంటాయి, లేదంటే డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ అవ్వలేదు అనమాట. అలా ఎంటర్ అవ్వడానికి ఒక లింక్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. దాని అనుసంధానం చేయబడేటటువంటి రియాక్షన్ ఏదంటే ఆక్సీకరణ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఏది పైరువిక్ యాసిడ్ లో. అప్పుడు ఇది ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే అసిటైల్ కో ఎంజైమ్ ఏగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో అలాంటి అసిటైల్ కో ఎంజైమ్ ఏ అనేది క్రెబ్స్ సైకిల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లో ఏర్పడేటువంటి అంత్య ఉత్పన్నకాలు ఏవైతే ఉంటాయో, ఈ మాలిక్ యాసిడ్, ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్, ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏంగా తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగి ఈ ఆక్సీకరణ ఫాస్ఫారిలేషన్ రియాక్షన్స్ ద్వారా ఎనర్జీ ఉత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇవి ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి శ్వాసక్రియలో ఉన్నటువంటి రకాలు. సో ఇలాంటి ఈ శ్వాసక్రియ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాము. ఈ గ్లైకాలిసిస్ కావచ్చు, లింక్ రియాక్షన్స్ కావచ్చు, క్రెబ్స్ సైకిల్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్ గురించి.